12 апрел дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон рӯнамоии китобҳои тозанашри журналист, публисист ва сармуҳаррири Ҳафтаномаи Тоҷикистон Шариф Ҳамданпур доир гардид. дар маҳфили мазкур адибон, олимон, ходимон ва донишҷӯён ширкат варзиданд. нахуст Сангингулов, устоди факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, маҳфилро оғоз бахшида китобҳои тоҷикон дар суҳбати Ғафуров бо Сталин ва чунин гуфт оне ки буду, оне ки ҳаст ки ба муаллиф Шариф Ҳамданпур марбут аст, муаррифӣ кард. Истодон, ҳамкорон, ҷанобон ва хонумон, ҳамаи шуморо ба маҳфили рӯнамоии ду асари публицист Шариф Ҳамданпур бо номи Тоҷикон дар суҳбати Ғафуров бо Сталин ва чунин гуфт оне ки буду, оне ки ҳаст, хайрамақдам мегӯем. дар маҳфили имрӯзаи мо дар баробари коршиносони ватанӣ ҳамчунин меҳмонон, намояндагони сафоратҳо ва коршиносони самти байналмилалӣ, журналистон, ходимони илму фарҳанг, намояндагон аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доранд. ширкати ҳар яки шуморо хайрамақдам мегӯям, ташаккур мегӯям барои омаданатон. имрӯз мо ду асареро муаррифӣ мекунем ки дар баробари он ки асарҳои публицистӣ ҳастанд, аҳамияти муҳими илмиву таърихӣ доранд ва воқеияти рӯзро ҳам мегӯянд, ҳам шарҳу тавзеҳ медиҳанд. дар бораи шахсияти Бобоҷон Ғафуров бисёр касон гуфтанд, вале гуфт дар ин китоб мо ба Бобоҷон Ғафуровро аз нигоҳи дигар, аз нигоҳи як пажӯҳишгар, як нафаре ки талош кардааст ки шахсият ва талошҳои Бобоҷон Ғафуровро дар роҳи саодати миллати мо, дар роҳи расидан ба имрӯз, дар роҳи худшиносии миллии мо нишон диҳад. ва хушбахтона ба муаллиф ҳамин даст додааст, зеро муаллиф ба сарчашмаҳои зиёди ҳам таърихӣ ва ба шахсиятҳое ки бо устод Бобоҷон Ғафуров ҳамнишин буданд суҳбату мулоқотҳо анҷом додааст. ва сухани муаллиф ба он хотир арзишманд аст ки ҳамагӣ бо сарчашмаҳо такя мекунанд ва гузаштаи беҳангомаю бевалвала гуфта мешаванд. ҳамчунин ин асари дигаре ки бо номи маҷмӯи суҳбатҳои муаллифро дар бар мегирад, нишон медиҳад ки сухани публицистика сухани рӯз аст, аммо сухани рӯзе ки дар баробаре ки имрӯзро мегӯяд ҳамчунин аҳамияташро гум намекунад. ҳамин суҳбатҳо ҳаминро бозгӯӣ мекунанд. дар ин маҳфил ки устодон иштирок доранд, ман мехоҳам нахуст суханро ба устод доктори илмҳои филологӣ профессор Абдунаби Сатторзода медиҳем то як хотираи неке барои маҳфили имрӯзӣ медиҳам. марҳамат аст. تشکر رئیس محترم، حاضرین گرامی، ما در این گوشه نشسته بودیم، ما گفتم که فلانتر برای اکنون حکمتش را فهمیدن برای چی بود است، برای اون که سخن اول بگویید. من هم رفت زدم در اینجا در بین شخصیت های بزرگ دنیا، پرزیدنت ها، سفیر ها، وزیر ها، دانشمندان، هنرمندان معروف، یک درویشی هم با یک درویش هم صحبت کرده. من توانستم فقط این صحبت درویش خودم یک جوش هم به اجازت شما التماس میکنم که بواسطه و گفته های بعدینه من چی میشه زمینه از درویش مصاحب روزنامه‌نگار میپرسد که در کجا خواب میکنی، در کجا خواب میکنی. شب گذشته در عقبم زیر سنگی، این شب در آشخانه. نمیترسید؟ ژورنالیست میپرسه. آدم بی ایمان میترسه. واقعا ژورنالیست سرسپرده، فدایی، ژورنالیست واقعی مثل این درویش هست. امروز اینجا فردا جای دیگر سری عقبم، پایان عقبم، تگیز خرسنگ، زیر خرسنگ یا در آشخانه و ترسم ندارم که عجیب بشه که سبب ناترس بودنش در چی هست؟
ایمان دارد. ایمان به کار روزنامه‌نگاری، ایمان به اون عقیده و هدف‌هایی که در این روزهای انعکاس یافتن به عمل‌ها ایمان دارد. من شریک همدمپور رو تبریک میگم با این دو کتابی که این روز رونما میشود و برایشان قرار میخواهد. هر کس به هر روزنامه‌نگار با دل گشاد صحبت نمیکنه و همون قدرت و توانایی روزنامه‌نگار به همون است که وقتی که کلیدی هر یک شخص را می‌یابد، کلیدی گشایش مقصد و مرام شخص را می‌یابد و با ما و شما معرفی می‌کند. این دو کتابی که اقلیم سترزاده امروز معرفی کردم در حقیقت در صحیفه کتابداری ما یک صحیفه خوب هست، مخصوصاً برای جوانان که میخواهند از کی عبرت گیرند، از اون شخصیت هایی که نوابسته از تاجیکستان هستند، از خارج هستند، از اونها اون شخصیت های معروف هستند و یک چیز گرفته می شود. وقتی که من صحبت شریف جان را با شمون پیرس، یکی از خادمان نمایان ازرائیل خواندم، چون من هم با اون کس صحبت داشتم و دیدم با چقدر مهارت شریف جان چهره همین شخص را گشاده است. برداشت من از که این دو کتاب را، هرچند که کتاب اول را پیشتر هم خوانده بودم، سرودان در صحبت افراد گرفتن رو، این کتاب نو را که نو دسترسم شد، دو روز پیش از اول تا با آخر مطالعه کردم. باز گپ‌هایی هست که گفتنی‌های زیاد است و امکان باشد به طور خطی شاید در آن رو انشاء می‌کنیم و گفتنی هستم که این موفقیت همکس و ما شریف هم گفتیم موفقیت روزنامه‌نگاران تاجیک است. از جهت هم فراگیری موضوع‌های مصاحبه و هم فراگیری مصاحبه‌ای که از پرزیدنت‌های مشهور دنیا تا به نویسندگان مشهور دنیا، حتی تابشی که باید درویشی که کسی با او نظر نمی‌کند مصاحبه آورستن، این از هنری همکس گرامی ما شریف همدمپور است که بایستی افتخار ما همکسان هست. و یک چیز دیگر رو که دولت هم بسیار تاکید کردن، من هم در همین هر دو کتاب و هر سه کتاب اولیش هم تحقیق شده از همین تن درکی من داد که تمام خط کشیده مقاله مصاحبه‌های همدمپور سراپا از سوزیکیت، از حفظ تاجیک، از حفظ زبان تاجیک، از حفظ تاریخ تاجیک، از حفظ فرهنگ تاجیک، از حفظ دولت مورد تاجیک است که آرزو میکنم که دیگر ژورنالیستان ما، دیگر شارحان سیاسی ما، دیگر کارشناسان ما این کتاب‌ها را به دقت خوانند و از این نوشته‌های همدمپور عبرت گیرند و منفعت کار باشد. با یک بار دیگر شریف همدمپور را تبریک می‌گویم و قلمشان ایمان بزرگ باشد و قلمشان همیشه سبز باشد. همدمپور محمد شریف در این جهت موفق هستند و می‌دانند که با کدام سوال و شخصیت مراجعه کنند که آن سوال برای مردم هم دانستنی باشد و هم یک پاسخی باشد که در آینده و من می‌تونم دیگر با کمانده اشتراکداران کتاب خود بیان می‌کنند و این کتاب را همچنین قصر همچنین یک موادی که میتوانسته باشد هم در رشد علم، هم در رشد جهانبینی و هم در رشد آموزش تاریخ ملت استفاده کرد قابل دستگیری است و تشکر می‌کنم و باور کامل دارم که محترم همدمپور محمد شریف در یک درجه اوج همین فعالیتی کسبی و ایجادی هستند. باز منتظر هستیم که در بسیار مسائل دیگر تحقیقات روزنامه‌نگاری ژورنالیستی انجام میدهند و آن هم با منفعت خواهد بود. تشکر. مصاحبه‌های همدمپور با یک سوال اساسی باید جواب فکر میکنم که پیدا شد. مثلا
برای بعضی ژورنالیست‌ها حتی در سطح سرمحررها مصاحبه رو یک ژانری بسیار آسان گمان میکنن و ما نشریه‌هایی هم داریم که اصولاً از نشر مصاحبه‌های کلاسیکی دست کشیدن با این سبب که برگزار کردن مصاحبه‌ها خیلی آسان باشد و کاری تنبلان. اما وقتی که ما مصاحبه‌های شریف همدمپور رو می‌بینیم چند برخورد است. اولا مشاهده‌کاری، یک مشاهده‌کاری جالب دارد. هر مصاحبه با شکل‌های گوناگون آغاز می‌شود. مثلا یک مصاحبه با راهبر شرکت واویلان دارد، بهزاد فیض‌آباد، از همین شروع می‌شود که در بالای میز کاری رئیس شرکت ایستاده است یک قوطی که در آن کلیدهای بین‌المللی ارزان همگی 3-4 سامانی، ولی قوطی که در آن گذاشته شده است شاید که خیلی گرم است و می‌پرسد که اسرار همین کلیدها چی است؟ خب یا برخورد دیگری ژورنالیستی، مثلا صحبتی که در اینجا اشاره شد با رحمان نبیوف و سوال‌های زیاد پاسخ می‌گرد. اولا اینکه یک گفتن ممکن که مصاحبه اوچرکی است یا پورتریتی است که قهرمان آشکار می‌کند شعرش. دوم با سوال‌های زیادی تاریخی هم جواب می‌دهد. آیا واقعاً رحمان نبیوف در همان زمان عریضه استعفا را ننوشته بود یا ننوشته بود؟ این سوالی که همیشه زیر سوال بود. و من یک قهرمان دیگر نامش هم نمیگیرم، سخن درباره یک حادثه می‌رود و این قهرمان تکراری و تکرار میگوید که من در همین حادثه اشتراک نداشتم. این حادثه بدون اشتراک من صورت گرفته است. اما سوال‌های پیهم و هدفمندانه ژورنالیست آشکار میکند، هرچند که آشکار نمیگوید که شما در همین حادثه اشتراک داشتین، ولی لحظه ها رو لحظه به لحظه، حادثه رو لحظه به لحظه آشکار میدهد و این هنری ژورنالیستی مثلا آن را افاده میکنه که این سایده را انجام داده است. همدمپور میتواند که از این خاطره ها اثرهای دیگری ادبیات آفرد که اکنون تجربه دارد، گفتگوها رو میداند، تاریخ رو میداند، خاطره زنده دارد، لحظه های گوناگون رو پیش رو آورده، میتواند که در رشته نسل کشیده حکایت، قصه، رمان که برای ملت خدمت کند، شناسی ملی باشد آفریده میتواند. در این مصاحبه ها که کتاب دیگر هست چنین گفت آنه که بود و آنه که است، همین آنه که بود و آنه که است خودش بس است، چگونه مثلا مانده است. یعنی خواننده میداند که کیا چی گفتن، چی کار کردن، چی خدمت کردن با این دیار، آنهایی که هستن امروز کرده ایستاده و واقعا قهرمان ها هم صحبتان هستن، آدمان پیشین هستن و سایندان هستن و قهرمان های انتخاب کرده، هم صحبتان انتخاب کردن بسیار آدمان مشهور هم در ساحه خود، در راه خود پیشرفتن، در راه خود از دیگران برتری دارند. همین ها رو یعنی هدف خود قرار دادن همدمپور، یعنی فهمیش بلند نیست که انتخاب کرده است که چی گوید، از کجا موضوع بگیرد و آینده همین موضوع چی خدمت میکند. زمان میشد که میگم که فلانی در کتابش کرده اشاره کرده بود. بسیار شاد شدم که شریفشان دعوت کردن بر این نمای کتاب‌هایشان. 2 سال پیش کتابی تاجیکان با من توفیق کرده بودن و همون وقت خونده بودم و همه کمبودی ها و همه موفقیتش هم در صحیفه‌اش تایید کرده بودم، لیکن
بازی از یادم رفت. لیکن در مجموع گفتنی هستم که یک بیننده سیلزده گفتن یک ژورنالیستی اوست در همون زمانهایی که ما هم جوان بودیم و این کسی یک لقب بسیار خوب دادن تا خوبی بلندپرواز. افتخار نشر کتابخانه صمیمانه تبریک میکنم و دو چیزی اساسی کتابخانه رو میخوام یادآوری کنم. دیگران بودم که برادران میگن ولی متاسفانه توضیح نشدم. اولا کتاب‌های شما و کتاب‌های هر کسی که در ساحه ژورنالیستیک نوشته است چاپ کرده است اثبات می‌کند که ژورنالیستیک یک ساحه مستقل علم است، یک ساحه مستقل ایجاد است که نه ادبیات است نه علم. این ساحه سیوم در همین هنر است. هنری است که برای امروز همچون همین روز در کار، برای فردا همچون منبع تاریخی در کار. ادبیات هم همیشه همچون ادبیات در کار. علم همیشه همچون علم در کار. پوبلیسیستیک امروز برای همین روز در کار، برای سیاست در کار و فردا برای مرکز علمی در کار است. این اثرهای شما درستی این عقیده را 100% افاده میکنند. چیزی دیگر مهمترین کاری که شما کردید، مهمترین کاری که با تاریخ علم تاجیک تعلق میگیرد، این در کتابتان نشر کردن صحبت باباجان غفور با یوسف ستالین است. تشکر از آنکه شما تشریف آوردید. من یک حقیقت یک واقعیت رو برایتان میگویم. من چندان میلی برگزار کردن روزنامه کتابخانه رو نداشتم، لیکن کارمندان ما وادار کردن، گذشته از این مجبور کردن که محفل امروزه رو برگزار کنیم. این محفل امروزه ما دوام منطقی طرق صبح دانایی کتاب است که متشبث پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم از برگزار می‌کردند. اینجا اصلا محفل کتاب است. ما منظرت کتاب رو یک سینه دیگه بالا می‌برداریم. از این خاطر من راضی شدم و فکر می‌کنم که غلط نکردم. درباره این دو کتابی که امروز معرفی شدن من چیزی گفتنی نیستم. همه گپایی که گفتنی بودم در سرسخن ما بیان کردم. شعبه ژورنالیستی؟ یک